ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सुपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन् इति नामिनि नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामकाय नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। మూడవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 17వ శ్లోకము. లోకో వికర్మ నిరతః కుశలే ప్రమత్తః కర్మణ్యయం త్వదితే భవర్దశనే స్వే यस्तावत् अस्य बलवान् इह जीवितासां साध्यश्चिन्तति अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै. Translation: People in general all engage in foolish acts, not in the really beneficial activities enunciated directly by you for their guidance. As long as their tendency for foolish work remains powerful, all their plans in the struggle for existence will be cut into pieces. I therefore offer my obeisances unto him who acts as eternal time. People in general all engage in foolish acts, not in the really beneficial activities enunciated directly by you for their guidance. As long as their tendency for foolish work remains powerful, all their plans in the struggle for existence will be cut to pieces. I therefore offer my obeisances unto him who acts as eternal time. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. People in general are all engaged in senseless work. They are systematically unmindful of the real beneficial work, which is the devotional service of the Lord, technically called the Archana regulations. The Archana regulations are directly instructed by the Lord in the Narada Pancharatra and are strictly followed by the who know well that the highest perfection goal of life is to reach Lord Vishnu, who is the root of the tree called the cosmic manifestation. Also in the Bhagavatam and in Bhagavad Gita, such regulative activities are clearly mentioned. Foolish people do not know that their self-interest is the realization of Vishnu. So, 7వ స్కందంలోని ఇది ఈ శ్లోకము ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారు తన తండ్రికి. మతిరిణ కృష్ణ ప్రతోసతో వా మితో పదేత్య గ్రహవృతానాం అదాంత గోభిర్ విశతం తస్మిత్రం సమిశ్రం పునః పునశ్చర్వంతి చర్వితానాం. సో ఇది మళ్ళీ మతిరిణ కృష్ణ పరతోసతోవా. సో మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఓ తండ్రి గారు, తన తండ్రి అడుగుతారు, ఏంటి ఏమైంది అసలు ఇంతకీ నీకు? నేను నీ తండ్రిని, నేను నీకు చెప్తున్నాను, దాన్ని నువ్వు పాటించకుండా
ఎవరో కృష్ణుడు కృష్ణుడు అనేసి వారి వెనకాకలు పడుతున్నావు ఏంటి అని అంటే, అప్పుడు అతను చెప్తారు, తండ్రి గారు మీకు నేనొక్కడిని ఎంత ట్రై చేసినా, లేక మీరొక్కరే ఎంత ట్రై చేసినా, లేక ఇద్దరం కలిసి ట్రై చేసినా మీకైతే కృష్ణ భక్తి రాదు. ఎందుకు రాదు అని అంటే, మీకు పునః చర్వంతి చర్వితానాం అంటే, ఒకసారి నవిలిన దాన్నే, మామూలుగా ఒక చూయింగం ఎవరైనా నవిలితే కొద్దిసేపు తర్వాత దాని రసం అంతా పోతుంది, దాని తర్వాత దాన్ని ఉమ్మేస్తారు. కానీ ఆలోచించండి, ఎవరైనా నవిలేసి దాన్ని ఎంజాయ్ చేశారు, ఒకసారి ఉమ్మేశారు, మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని నోట్లో వేసుకోవడం అనేది ఎంత అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది. ఈ రకంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు తండ్రికి, ఎందుకు అని అంటే, మీకు ఒకసారి నవిలేసి ఉమ్మేసిన దాంట్లోనే మళ్ళీ మళ్ళీ రుచి మీరు వెతుక్కుంటున్నారు. ఉమ్మేశారు, మళ్ళీ దాన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటారు, మళ్ళీ నవ్వులుతున్నారు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కొద్దిగా రుచి వస్తుందేమో అని. మీకు ఆ రుచి రావటం లేదు. ఇదే ఇన్సాటియబుల్ లస్ట్ అంటే కామము, ఎప్పటికీ తీరని కామం. అది కామం అనేది ఎలాంటిది అని అంటే, ఒకసారి మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాలనుకుంటాము, ఏదో కొద్దిపాటు సుఖాన్ని ఇస్తుంది. కానీ ఒకసారి అది అయిపోయిన తర్వాత, కామం తీరిపోయిన తర్వాత విఘటనిచ్చేస్తుంది. కానీ కొంతకాలానికి మళ్ళీ కామం వస్తుంది. ఇది ఎలాంటిది అని అంటే, నవిలేసి ఉమ్మేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని నవలడం అన్నట్టుగా. ఇటువంటిది మళ్ళీ మళ్ళీ నవిలితే ఉపయోగమే లేదు. కాబట్టి పునః చర్వంతి చర్వితానాం. సో మళ్ళీ 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 దాన్నే నవ్వులుతూ ఉంటారు మీరు. Persons who are determined to totally rot in false material happiness cannot become Krishna minded either by instruction from teachers, by self-realization, or by parliamentarily discussions. They are dragged by the unbridled senses into the darkest region of ignorance, and thus they madly engage in what is called chewing the chewed. సో వారికి గురువుల ద్వారా వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన, లేకపోయిందా వారికి భగవద్గీత ద్వారా చెప్పిన, లేకపోయిందా ఒక సెల్ఫ్ రియలైజ్ సోల్ ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పిన. ఎందుకు అని అంటే, వాళ్ళకి మాయా అపహరిత జ్ఞాన, వారికి జ్ఞానం అనేది వారికి లేదు, నశించిపోయింది వారికి జ్ఞానం. కాబట్టి వారేంటి అని అంటే, ఇటువంటి డిస్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీస్ మీదనే ఉంటారు. రావణాసురుడు అతను చాలా జ్ఞాని అని అనుకునేవాడు, యాక్చువల్గా జ్ఞాని. కానీ జ్ఞానం అనేది భక్తి లేకుండా ఉండే జ్ఞానం అనేది పనికి రాదు. ఆయనకి జ్ఞానం ఉండేది, జ్ఞానం వల్ల అహంకారం వచ్చేసింది. ఎందుకు? భక్తి లేదు ఆయనకి. శివుడికి గొప్ప భక్తుణ్ణి అని ఆయనే చెప్పుకున్నాడు. ఎప్పుడు శివుడిని అడగలేదు, స్వామి మీకెవరు అందరికంటే గొప్ప భక్తుడు, ఒకవేళ నేను మీకు గొప్ప భక్తుడిని కానంటే నేను గొప్ప భక్తుడిని అయ్యేదానికి నేనేం చెయ్యాలి అని ఆయన ఎప్పుడు అడగలేదు. ఆయన కేవలం ఆయనకి జ్ఞానం ఉంది, ఆయనకి భక్తి ఉంది అనే నమ్ముతున్నాడు. సో ఒకవేళ భక్తి ఉన్నది అనేసి నమ్మినప్పుడు ఇంకా శివుడు మాత్రం ఏం చేస్తారు, నేనే గొప్ప భక్తుడిని అని ఆయన చాటి చెప్పుకుంటున్నారు. సరే ఓకే, కానీ నువ్వు గొప్ప భక్తుడివి అయితే. కానీ ఆంజనేయ స్వామికి కూడా జ్ఞానం విపరీతంగా ఉండింది, కానీ ఆయనకి భక్తి ఉండింది. కాబట్టి అహంకారం అనేది ఆయన ఒంటి లోపల అసలు రానే లేదు. ఆయనకి జ్ఞానం కంటే కూడా భక్తి మీదనే ఆయనకి ఎక్కువ వ్యామోహం. ఆయనకి జ్ఞానం ఎంత ఉన్నిందంటే, ఆయన శ్రీ రామాయణాన్ని ఒక రాతి మీద రాసేశారు, మొత్తం అంతా అద్భుతంగా రాశారు ఆ రామాయణాన్ని. సో చాలా పెద్ద బండను ఒకటి తీసుకొని దాని మీద రామాయణాన్ని అంతా చెక్కి పెట్టారు. ఇది చూసిన వాల్మీకి కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చిందంట. నాకు దీని మీద వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ నుంచి నాకు ప్రూఫ్ అయితే లేదు, బట్ నేను ఎక్కడో విన్నదే ఇది. సో తను చూశారంట, వాల్మీకి చూసి ఆయన విలపించారంట, నీ రామాయణం అసలు దాంట్లో నుండే గ్రాంధికం అంటే గ్రామర్ కానీ,
లేకపోయిందా ఆ శబ్దాలు ఎంపిక కానీ, లేకపోయిందా ఆ వర్ణన కానీ అత్యద్భుతంగా ఉన్నది. మీరు రాసిన రామాయణాన్ని చదివిన తర్వాత అసలు నా రామాయణాన్ని ఎవరైనా అసలు చదువుతారా అసలు అని అతనికి అంత ఆనందం అనిపించింది. ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆయనకి తన రామాయణం పనికి రాదేమో అనే ఒక భావన కనిపించిందంట. అది వినిన ఆంజనేయ స్వామి మరుక్షణమే ఆ రాతిని తీసి సముద్రంలో విసిరేశారంట. ఎందుకనంటే నేను రాసింది ఇది నా ఆనందం కోసం రాసుకున్నాను కానీ గొప్ప పేరు రావాలని కాదు. మీరు రాసిన రామాయణం కేవలం మీకు ఆ కీర్తి దక్కాలి అనేసని. నాకు కీర్తితో నాకేం పని, నేను ఆల్రెడీ రాముడి దాసుని. భక్తుడికి కీర్తితోని నధనం నజనం న సుందరి కవితాంబా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరి భవతాద్ భక్తైర్ అహేతుకి త్వయి. నాకు ఇంకేది వద్దు, నాకు రామ భక్తి నాకు చాలు. నాకు రాముడు నా మీద అనుగ్రహిస్తే చాలు, ఆయన కృపా దృష్టి నా మీద పడాలి చాలు, నాకు ఇంకేం వద్దు. నేను ఆయనతో పాటే ఉండాలి, సదా సదా రామదాసగా ఉండాలి నేను. సో ఆయనతో పాటు ఉంటే చాలు, నాకు ఇంకేం వద్దు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆలోచించారు ఆంజనేయ స్వామి. కాబట్టి ఆయనకి రాముడికైనా మీరు చూడండి, ఒక వయసులో ఉన్న వాళ్ళు, కాస్త పెద్దవాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళే భక్తులు ఉంటారు. కానీ ఆంజనేయ స్వామికి చూడండి, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి చాలా మంది భక్తులు ఉంటారు. రాముల వారి గుడి అయినా సరే కూడా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కొన్ని జగాలు ఉండకపోవచ్చు. రాముల వారి గుడి ఉన్నదంటే ఆంజనేయ స్వామి కోవిల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అందులోనే. కానీ ఆంజనేయ స్వామికి మాత్రం సపరేట్ గా కూడా కొన్ని గుడులు ఉంటాయి, కేవలం ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారు. కాబట్టి ఎందుకు అంటారంటే రాముడికి మించిపోయిన కీర్తి వచ్చింది ఆంజనేయ స్వామికి కేవలం భక్తి వల్ల. సో భక్తి అనేది ఉన్నది అని అంటే తన ప్రభువుని కూడా, తన ప్రభు కూడా కోరుకునేది అదే, నా భక్తుడు పేరు నాకంటే గొప్పగా రావాలి అని. ఇంత పెద్ద యుద్ధం, మహాభారత యుద్ధము, కృష్ణుడు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు, ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ, అందరినీ నేను సంహరించేశాను, నువ్వు కేవలం వారిని, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడివి, వెళ్ళి వారిని సంహరించేసినట్టుగా నువ్వు యాక్ట్ చెయ్యి, నువ్వు గెలుచుకుంటావు, ఈ యుద్ధం నీకే వస్తుంది అని. అది కూడా ఎప్పుడు చెప్పారు? యుద్ధం ఇది అయిపోతున్నప్పుడు కాదు, యుద్ధానికి ముందే, యుద్ధం స్టార్ట్ కాకముందే చెప్పేశారు ఎవరెవరు చనిపోతారు అని. భవిష్యవాణి మొత్తం చెప్పి పెట్టేశారు, వీళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు, కేవలం మీ 5గురిని మినహాయించి ఈ యుద్ధ భూమిలోని ఇంకెవ్వరు మిగలరు. సో దీన్ని బట్టి అర్జునుడికి ముందే అర్థమైపోయింది, తన పిల్లలు ఎవరైతే యుద్ధం చేస్తున్నారో వారందరూ కూడా సంహరించబడిపోతారు అని. సో కృష్ణుడు ముందే చెప్పేశారు, అంతా నేను చేసేస్తాను, కేవలం నీకు యశం అనేది మాత్రమే నీకు లభిస్తుంది, గెలుపు నీదే, వెళ్ళు అన్నారు. సో ప్రభుపాదుల వారు కూడా తన కీర్తనల్లో రాశారు, అమెరికాకి చేరుకున్నాక, నేను నా చేతుల్లో ఏమీ లేదు, నేను ఒక ముసలాన్ని, 70 ఏళ్ళు దాటిపోయింది నాకు, ఈ వయసులోనే నేనేం చేయగలను, నేనేమి చేయలేను, కాకపోతే మీరు మాత్రమే అది చేయగలచాలి. 1 minute. హరే కృష్ణ. ఏం చెప్తుంది నేను, ఐఎమ్ సారీ మర్చిపోయాను. హరే కృష్ణ. ప్రభుపాదుల వారి పేరు చెప్తుంటారు ప్రభుజీ. యా, ప్రభుపాదుల వారు కూడా కరెక్ట్. నేను 70 ఏళ్ళు పైబడిపోయింది, నేను ఈ వయసులోని నేనేం చేయగలను, నేను మిమ్మల్ని మెప్పించేంత కార్యం నేనేం చేయగలను, నేను జస్ట్ ఒక ముసలాన్ని, కాకపోతే వాళ్ళు నా పేరు భక్తి వేదాంత అని పెట్టారు.
దానికి సార్థకత తీసుకొచ్చేదానికి కూడా బాధ్యత మీదే. నేను కేవలం నా గురువు ఆజ్ఞను నేను పాటించాను, ఇక్కడ రమ్మన్నారు, వచ్చేసాను. ఇక మీదట ఎలా చేయాలి, ఏం చెప్పాలి, అసలు ఏం చెప్తే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రేరేపించబడతారు నాకైతే తెలియదు. మీరే నాకు దయచేసి మార్గదర్శనం చేయాలి అని చెప్పని ప్రార్థించుకున్నారు. దానికి అనుగుణంగానే భగవంతుడు తన చేతనే అది చేయించాలి అని రాసునింది. ఈ రోజు ప్రతి దేశంలోని హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం అవుతోంది అని అంటే దానికి కారకులు కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కృష్ణుడు ఆనాడు వచ్చి చెప్పారు భగవద్గీతని, దానివల్ల మనకి తెలిసేది. కానీ ఒకవేళ కృష్ణుడు చెప్పిన దాన్ని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పకపోయిందంటే అందరికీ కూడా దాని ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది మనకి చైతన్య మహాప్రభు లేకపోయింది ఉంటే మాత్రం ఈ మూమెంట్ అనేది ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేది కాదు. అండ్ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి వారి ప్రీచింగ్స్ కానీ లేకపోయి ఉంటే మనకి తత్వం తెలిసేది కాదు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే లేకపోయి ఉంటే మనకి అసలు ఈ రోజు హరే కృష్ణ మహామంత్రం అయితే జపం చేసేవాళ్ళని కాదు. మిగతా వాళ్ళ సంగతి తెలియదు, కానీ నేనైతే ఏ నరకానికి వెళ్లే దారిలోనో అక్కడ ఉండుంటాను. కస్వాంతు అనదృశ్య పరానుచింతన మృతే పశుభి అసతీం నామ కుర్యాత్ పశ్చాంజనపతితం వైతరణ్యాం స్వకర్మజాన్ పరితపాన్ దిశానాం. సో ఇటువంటి కార్యములలోనే, మెటీరియలిస్టిక్ భౌతికమైన కార్యకలాపాల్లోనే మునిగిపోయి భక్తి అనేది ఏమాత్రం కూడా లేకుండా ఖచ్చితంగా ఎక్కడో దగ్గర నరకానికి ఎంత దూరంలో ఉన్నామో అనేది రోజులు తగ్గుతూ ఉండుంటాయి. అంతేగాని దానికి మించి ఇంకేమయ్యేది కాదు. కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరియు జయప్రకాష్ మహారాజుల వారు ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా సాదర సాష్టాంగ ప్రణామాలు ఒకరికి. ఎందుకు అని అంటే వారు చేసిన కృప వల్లనే ఈ రోజు కాస్తో కూస్తో నేను నేర్చుకోగలిచాను. అది కూడా కాస్తో కూస్తో, అసలు నాకు ఇది కూడా అధికారం కూడా లేదు. కొద్దిగా ఏదో చెప్పగలుగుతున్నాను అని అంటే అది కేవలం వారి అందరి కృప. సో ఇది భక్తి అనేది లేని వారికి మాత్రం వాళ్ళు టోటల్లీ కంప్లీట్ ఎనిహిలేషన్. వారికి ఏంటనంటే వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు అనేది వారికి ఉపయోగం లేనేటి దాంట్లోనే వాళ్ళు ఉండిపోతారు. Because of their foolish activities, they are unaware that the ultimate goal of human life is to achieve Vishnu, the Lord of cosmic manifestation. And so their struggle for existence is also wrong direction of material civilization, which is under the external energy. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా కేవలం భౌతికమైనటి కోరికలతోనే ఉండిపోతారో వారు మహామాయ చేతుల్లోని ఉన్నట్టుగా, వారు మహామాయకి మాత్రమే వారు లోబడిపోయి ఉన్నట్టుగా. ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో నడుస్తారో వారు యోగమాయ ద్వారా నిర్దేశించబడతారు. సో ఇప్పుడు భక్తిలో ఉన్నారు మీరంతా కూడా, కాబట్టి మీరు ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఎక్కడైనా భక్తి అనేది కొంత తప్పిపోయినా సరే కూడా యోగమాయ అండర్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు యోగమాయాదేవి అంటే రాధారాణి మిమ్మల్ని తప్పుదారిలోకి వెళ్ళనివ్వరు. ఆవిడ మళ్ళీ లాక్కొని వచ్చేస్తారు. సో కాబట్టి అండ్ సో దేర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ రాంగ్ డైరెక్షన్, ఈజ్ ఇన్ ది రాంగ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సివిలైజేషన్ విచ్ ఈజ్ అండర్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. దే ఆర్ లెడ్ by similar foolish persons, just as one blind man is led by another blind man and both fall in the ditch. జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలుతుంది అన్నట్టుగా ఒక భౌతికవాది ఇంకో భౌతికవాదిని ఏమాత్రం కూడా గైడెన్స్ ఇవ్వలేడు. సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళకి అవసరాలకి నీడ్, వాంట్ అండ్ డిజైర్ వాటి వెనకాతలే పరిగెత్తూ ఉంటారు. వారికి ఏం అవసరము, వారి యొక్క అవసరాల కంటే కొద్దిగా మించినది అది వారి కోరికలు. ఆ మూడిటి వెనకాతలే పరిగెత్తూ ఉంటారు వారికి ఏం కావాలి అనేసి. అంతేగాని వారు భక్తి వాటి గురించి ఆలోచించే అంత స్తోమత, అంత తెలివితేటలు లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ అటువంటి వారిని ప్రభుపాదుల వారు తెలివి తక్కువ వారు అని అంటున్నారు. సచ్ ఫూలిష్ మెన్
cannot be attracted towards the activities of the Supreme Powerful, who is actually the neutralizing measure for their foolish activities, unless and until they have the good sense to be guided by the great souls who are completely freed from material attachment. సో భౌతికమైన కోరికల నుంచి వాటి నుంచి ఎవరైతే విముక్తులు అయిపోయి ఉంటారో అటువంటి వారిని ఆశ్రయిస్తే వీరికి కొద్దిగైనా భక్తి అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో భక్తి అనేది వచ్చింది అని అంటే మాత్రం వారికి అజ్ఞానం అనేది కూడా తొలగిపోతుంది. భగవంతుడే చెప్పారు భగవద్గీతలోని, తేషామేవనుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. చతుశ్లోకి భగవద్గీతలోని 10వ స్కందం 11వ శ్లోకం. సో తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం, వారి మీద అనుకంపం కొద్దీ, అతి గారాభము అతి ప్రేమ కొద్దీ వారి మీద నేను వారిలోని ఉండే అజ్ఞానాన్ని నేను తొలగిస్తాను. నాశయామి ఆత్మభావస్తో, వారిలో నుండే అజ్ఞానాన్ని నాశనం కంప్లీట్ గా దాన్ని మూలాలతో పాటు నాశనం చేస్తాను నేను. చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే జ్ఞాన దీపేన భాస్వత, వారిలో ఉండే జ్ఞానాన్ని, వారిలోని జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగించి పెడతాను నేను అని అంటున్నారు. భక్తి అనేది తీసుకున్నారు అని అంటే ఆటోమేటికల్లీ జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. రావణాసురుడికి ఇంత జ్ఞానం ఉండింది కానీ భక్తి లేదు, ఉపయోగం లేదు. అది రావణ బ్రహ్మ అని అనిపించుకోవాల్సింది పోయి రావణ అసుర అని పిలిపించుకున్నారు ఆయన. ఏం ఉపయోగం ఉంది అది? అందుకోసమే మెటీరియల్ అచీవ్మెంట్స్. సో దీంట్లోని కూడా చెప్పున్నారు మనకి ఆది శంకరాచార్యులు వారు కూడా ఒక కీర్తనలో రాశారు. సో మీరు సామంతరాజులు, మీ దగ్గర ఎంతో మంది ఉండొచ్చు, మీరే భూపాలులై ఉండొచ్చు, లేకపోతే పుత్ర పౌత్ర అంతా కూడా ఉండొచ్చు, మీ దగ్గర ధనం మీ దగ్గర ఉండొచ్చు, ఎంతో మంది అందమైన సేవ చేసుకునే భార్యలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు మీ దగ్గర. కాకపోతే మీరు కానీ గురువు దగ్గర తల వంచి లేరు అని అంటే తతఃకిం 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 తతఃకిం. ఏం ఉపయోగం మీద జీవితం, ఏం ఉపయోగం మీద ఎక్స్పీరియన్స్, ఏం ఉపయోగం మీద డబ్బులు, ఏది కూడా పనికి రాదు అని చెప్పనన్నారు. ఇవన్నీ కూడా క్షణిక మాత్రమే ఉండేటివి ఇవంతా. కాబట్టి దీని మీద అనవసరంగా మీరు ఆశపడద్దు అనేసి చెప్తున్నారు. ఈవెన్ ఆది శంకరాచార్యులు వారు కూడా. So in Bhagavad Gita, the Lord asks everyone to give up all other occupational duties and absolutely engage in archana activities or in pleasing the Lord. But almost no one is attracted to such archana activities. Everyone is more or less attracted by activities which are conditions of rebellion against the Supreme Lord. కర్మ ఏంటనంటే భగవంతుడు చెప్పింది, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అంటే భక్తి మార్గంలోకి రండి, మిగతా అన్ని విడిచిపెట్టేయండి అని అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పింది జాబ్ను విడిచిపెట్టేయండి, భర్తని విడిచిపెట్టేయండి, భార్యను విడిచిపెట్టేయండి, పిల్లల్ని రోడ్డు మీదకి వదిలేసి మీరు వచ్చేయండి అని కాదు. భగవంతుడు చెప్పేది మీరు ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసమనే చెయ్యండి. ఏది చేసినా, ఏది తినాలనుకున్నా, ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకము? యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి తతాంసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కృష మదర్పణం. ప్రతి ఒక్కటి నాకు అర్పించు. అన్ని మానేమని ఎక్కడా చెప్పలేదే. అవన్నీ కూడా మీరు చేసుకోండి, మీకు కావాల్సినవి, మీకు అవసరం ఉండేంత దాకా నేను ఇస్తాను. కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా నాకు అర్పిస్తూ, అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేయమని చెప్పారు. అంటే కష్టమేముంది? అవసరం ఎంత దాకా అయితే ఉందో అంత దాకా భగవంతుడు ఇస్తారు. ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్తేన తత్తేన ముంజితా మాగృత కర్షిద్దనం. నీకు కావాల్సింది నేను ఇస్తాను కదా, నువ్వు దాన్ని మళ్ళీ నాకు అర్పించుకొని వాడుకో. నాకేం నువ్వు పెట్టేవన్నీ నేను తినేస్తాననేం కాదు. ఒకవేళ ఆలోచించండి, నిజంగానే కానీ మనం భగవంతుడికి అర్పించేవన్నీ భగవంతుడు ఏది మన గోవర్ధనగిరికి
చేసుకున్నది ఒక 2 పిడికలు బియ్యం చేసుకున్నారు, అన్నం వండుకున్నారు, ఎంతో కొద్ది కూర, కొద్దిగా సాంబారో చారో ఏదో చేసుకున్నారు, అర్పించారు. భగవంతుడు అంతా స్వీకరించేశారు. అనియోర్ అనియోర్ అని అడిగారు, ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అని. ఏం చేస్తాం మనం? ఒకసారో 2 సార్లు అర్పిస్తాం. స్వామి మీకు అర్పిస్తూ ఉంటే మీరు అంతా స్వీకరించేస్తున్నారు, మాకేం మిగలట్లేదు, కాబట్టి ఇదిగోండి ఈ కలకండ ఒక్కటి పెడతాం, దీన్ని స్వీకరించుకోండి ఈసారికి అని చెప్పని వదిలేస్తాం మనం. అందుకోసమని భగవంతుడు మనకిచ్చేదాన్ని జస్ట్ దృష్టి వేసి అతను దాన్ని స్వీకరించేస్తున్నారు. చాలే మీరు తినండి ఇది అని. కాబట్టి భగవంతుడు మన కోసమని అంతా విడిచిపెట్టేస్తున్నారు, మన కోసమని కావాల్సినటువన్నీ పెడుతున్నారు. సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అని అంటే మిగతావన్నీ కర్మలు కూడా అతిగా పాకులాడడం. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంగశ్చ లౌల్యంచ సద్భీర్ భక్తి వినశ్యతి. సో ఇవన్నిటినీ కూడా అత్యాహారం, అనవసరంగా ఎక్కువ పోగేసుకొని ఉండడం, అటువంటివి విడిచిపెట్టేయండి. అటువంటివి విడిచిపెట్టి భక్తి మార్గంలోకి రండి. అందుకోసం ఒకటి చూడండి, మనం ఎవరెవరైతే భగవద్గీత వింటున్నామో మరీ అధమ స్థాయిలో అయితే లేము. ఎవరు కూడా అధమ స్థాయిలోని మరి ఈ రోజుకి మనకి పూట ఎలా గడుస్తుంది, భోజనానికి ఎలాగా అనే స్థాయిలో ఎవరు లేరు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం మరీ కోటీశ్వరుల్లాగా మనకి బాగా వెల్ టు డూ ఫ్యామిలీ, కంప్లీట్ గా మనం సెట్ అయిపోయి ఉన్నాము, అహంకారం వచ్చేసింది, అలా కూడా ఉండదు ఎవరు కూడా. ఎందుకు అని అంటే కుంతీదేవి తన ప్రార్థనలో చెప్పుకున్నారనమాట, జన్మ ఐశ్వర్య శ్రిత శ్రీభిర్ ఏదమాన మద కుమాన్ నా అర్హతమ విధాతం వైత్వాం అకించన గోచరం. అదే అడుక్కునే వాళ్ళు ఫ్యామిలీలో ఉంటే మనకి ఈ రోజు ఒక పూటగా గడవలేకుండా ఉన్నది అని అంటే ప్రాబ్లమే. ఎందుకనంటే మనం అలాంటప్పుడు జపం చేయలేము, భక్తి మార్గంలో ఉండలేము, భాగవతం వినలేము. మనకి ఈ రోజు ఫుడ్ ఎలాగా, నెక్స్ట్ మధ్యాహ్నంకి భోజనం ఎలాగా అనేది ఆలోచనలోనే ఉండిపోతాం. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం మరీ ధనం అంతా వచ్చేసి జన్మ ఐశ్వర్య శ్రుత శ్రీధీర్, బాగా గొప్ప కుటుంబం కానీ లేకపోయినా బాగా ధనవంతులు కానీ ఆ రకంగా ఉన్నామని అంటే అప్పుడు కూడా మనకి భక్తి అనేది రాదు. ఎందుకు అని అంటే మనకి కళ్ళు నెత్తి మీదకి ఎక్కి కూర్చొని ఉంటాయి. సో అర్చన యాక్టివిటీ, ఎవ్రీవన్ ఇస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అట్రాక్టెడ్ బై ది యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ రెబెలియన్ అగైన్స్ ద సుప్రీం లార్డ్. భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి అన్ని కూడా కోరికలు. ది సిస్టమ్స్ ఆఫ్ జ్ఞాన అండ్ యోగా ఆర్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ రెబెలియస్ యాక్ట్ అగైన్స్ ద లార్డ్. జ్ఞాన యోగము ఇంకా మరియు అష్టాంగ యోగము అవన్నీ కూడా భగవంతునికి వ్యతిరేకమే. ఏ ప్రాప్నువంతి మామేవా, వారు కూడా నా దగ్గరే చేరుకుంటారు, కానీ సర్వభూత హితైరథ, అందరూ చేరుకున్నాక ఆఖరికి చేరుకుంటారన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడికి అవి కూడా నచ్చట్లేదు. సో విత్ ఇన్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ అర్చన, when the ultimate aim is Vishnu and not otherwise, the conclusion is that only the devotees of the Lord are bona fide human beings eligible for salvation. Others are vainly struggling for existence without any actual benefit. So మిగతా వారు మాత్రం కేవలం పరితపించిపోతున్నారు, కానీ వారు అన్నీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటారు, కానీ వారికి ఏది దొరకదు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో. నమాచార్య శ్రీలాల్.